ਐਰਿਕ ਸਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਗੋਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੰਜਾਬ कर्टिसन्स बार्ड्स एंड कनाइजर्स 18वीं सदी 1800 तो लैके 1947 पार्टीशन तक उन्होंने उन्होंने कवर करने की कोशिश की है और उन्होंने नाम है राधा कपूरिया। और साड़ी खुशकिस्मती है कि असां फोन पर गल की थर्ड कनैक्शन रलिया और जनाब अज साडे नाल कपूरिया जिहड़े ने राधा कपूरिया साडे नाल मौजूद। राधा जी वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडे टाइम कड्ढण दा। एमरजेंसी दे विच तुहां बड़ा शॉर्ट अपना टाइम कड्ढिया साडे लई। सो मैनू मैं चूँकि मौसीकी का तालिब इल्म और खास तौर पर पंजाब मैं आप भी पंजाबी हैं चूँकि जी और पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक। बड़ी दिलचस्प गल है कि तुसी राधा कपूरिया ने जनाब किताब लिखी जी कि कलोनीअल पंजाब के उत्ते पार्टीशन ने 18वीं सदी तो लैके 19वीं सदी तो लैके और 47 तक पार्टीशन तक। तो पहले अपना तारुफ कराओ मतलब तुसी कौन हो और कितों आए हो और मतलब तुहाडा इंटरस्ट किवें बनिया इस सबजैक्ट दे विच। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ 47 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਭਜਨ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਡ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक नेगेटिविटी सी क्योंकि वो पार्टीशन फैमिली सी। एट द सेम टाइम पाकिस्तानी म्यूजिक और पाकिस्तानी प्लेज पाकिस्तानी गाने साड़ी शादियाँ इक्को ही गल है सारी मतलब जो म्यूजिक है सेम है। तो उदा प्री पार्टीशन की रुख सीगा वो जो सकाफत सी वो सांझी एक विरासत किस तरीके की थी तो उन्होंने हिस्टोरिकली रिसर्च करने का मेरा मन किया। तो उस करके फिर मैं रिसर्च शुरू की और फिर असी जब जानते हैं आर्काइव से जो भी सानू मिलता है वो फिर कहानी आगे बढ़ती है। वंडरफुल। और जो मेरे वास्ते खास तौर पर दिलचस्प गल है ना मैं क्रिश्चियन चर्च तो पादरी होंदे होया आल्दो लेकिन मैं म्यूजिशियन हाँ फस्ट मैं म्यूजिशियन हाँ जोड़ा कि साडा म्यूजिक कल्चर है जो साडा और जो साडी खास तौर पर पंजाब का कल्चर है फोक तो लैके सूफीज़म तो लैके उसदे बाद जो साडा उत्थे गज़ल है या गीत है या फिल्म मौसीकी जो आई है और खास तौर पर जो असी अजकल स्टेज ड्रामिया की भी गल करने जो उत्थों की मौसीकी और फिर घरानिया की मौसीकी जी क्लासिकल जी है मतलब इट्स अ होल काइंड ऑफ यूनीवर्स जी असीं गल करते हैं। सो तुहाडा खानदानी तुहाडे ननियाल नो यानी कि जिहड़ा सी ना नानी तुहाडे लिखदे हैं और उत्थों तुहानूं शौक होया ਇਹ बड़ी दिलचस्प गल है जी। वेखो अलमीया में लेकिन अलमीया पूरी दुनिया ते वारद होया है कि असी इस वेले मैनचेस्टर बरतानिया च बह के असी गल करन डए हाँ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ इंडिया तो मैं पाकिस्तान तो जितों की धरती साड़ी एक माँ बोली एक लेकिन बाहर बैठे हाँ लोगों ने लाइना लाइया तो जमीन तो लोगों को ज़्यादा कर दिता बट स्टिल असी शुक्र अदा करने खुदा का भी जे कि जी असी सारे इसे इकट्ठे मौजूद हैं इसलिए गलबात खुदा मौका दिता। ओके जी सो अपने रिसर्च के बारे दसो थोड़ा जिहा। हाँ जी तो तुसीं शुरू किया 1800 तो जी और ओल्ड टाइम जो मैं आउटलाइन पढ़ रहा हूँ कि म्यूजिशियंस डांसर्स एंड महाराजा जी तो ऑब्वियसली राजा रणजीत सिंह की कहानी होंगी है पंजाब तो जी बिल्कुल। सो तुसां इह टाइम फ्रेम क्यों लिया? तो मैं चाहनी सी कि मैं प्री 47 यानी ब्रिटिश पीरियड को देखूं लेकिन जो मैं शुरू किया तो मैंने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार भी बहुत रेफरेंसेस मिल रहे थे म्यूजिशियंस और डांसर्स को लैके तो इतने सारे रेफरेंस हो गए कि फिर मैं 1849 में शुरू होता है ना ब्रिटिश रूल तो फिर मैं रणजीत सिंह के दरबार थोड़े पीछे चली गई तो वो मैंने पता चला कि एक्चुअली महाराजा रणजीत सिंह भी रागदारी मौसीकी के क्लासिकल म्यूजिक के काफ़ी कॉन्सर्ट थे
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹ ਬਾਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ these musicians and dancers played a very important role in as part of Diplomatic the ਜਿਹੜੇ political ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਓਕੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੋ ਅਦਾਬ ਹੈ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੈਟਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਕਲਚਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਕਲਚਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਰਲ ਤੇ ਇਰਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮੋਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰਟਿਜ਼ਨ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਮੁਸਲਿਮ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਇਟ ਵਾਸ ਕਾਸਮੋਪੋਲਿਟਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਮੌਸਕਸ ਬਣਾਏ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਵਾਇਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡਰਫੁਲ ਸੋ ਜੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਸੈਮਨਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਆਲਾਤ ਔਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 57 ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਔਰ ਕੋਰਟਸਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ 1857 ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤਾਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮਰਾਸੀਸ missionaries and mem sahibs that's good three m's folklore and music in colonial punjab so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁxtਲਿਫ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਐਂਡ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀਸ ਨੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਆਸतें क्रम्बल हो गई सिख रियासत तो फिर मिरासियाँ ਦਾ ਇੱਕ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ जिस ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਗਾँव ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਕਾਲਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਲੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਫੋਕਲੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਕ ਬੈਲਡਸ ਫੋਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਿया ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਾਸੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੈਸਲ ਹੈਗੇ ਪੂਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਰਕਾਈਵ ਹਾਰਟ ਟੂ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और मैं इस किताब में ये कह रही हूँ कि मिरासी ना केवल फोक दे आर्काइव है वो क्लासिकल भी जानते हैं बिल्कुल सही जी पर तो फिर ये जो कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर सी के मिरासिया नाल जाके गल कर रहे थे पर उन्होंने नाम नहीं मिल रहे सन जैसे रिचर्ड टेंपल है लेजेंड्स ऑफ पंजाब उन्होंने इन्नी चंगी काम किया है मिरासिया का सारा फोकलोर लिखा है उसे तर्जुमा किया इंग्लिश पर उत्ते मिरासिया के नाम नहीं सानू मिलते तो वो कलोनीअल एक हो गया ना कि जे साडे पंजाबी इंडियंस है वो थोड़े निचले हो ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਹਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਹੋਰ ਮਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਮੇजेस ਵੇਖੀ ਮੈਂ। ਪਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ 1850 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਡੇ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਟੀਮ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਰੀ ਮਾਰਟਨਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੀਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਵਰ ਮੋਰ ਇਨ ਕਰਾਚੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਐਂਗਲੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰੈਸਬਿਟੀਰੀਅਨਸ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੂਥਰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਾਧਾ ਕੋ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ वर्क हुआ। म्यूज़िक के थ्रू जो पंजाबी सी जो बने क्रिश्चियन, उनको म्यूज़िक के थ्रू बहुत एक कनेक्शन मिला चर्च ना। और फिर और केड़ा म्यूज़िक वो म्यूज़िक जे ज़बूर होया या भजन या गीत होए जो अपनी पंजाबी भाषा या उर्दू गाए जाते थे। एंड आई फाउंड कि जे फीमेल मिशनरी सी उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट सीगा कि इसे इनू ट्रांसलेट ना तर्जुमा किया जाए पंजाबी भाषा ना केवल कि सिर्फ अंग्रेज़ी दे साम या अंग्रेज़ी दे हिम, तो वो मैनू बहुत इंटरस्टिंग लगी गल। एंड हेनरिएटा काउडन, मैरी राइडर, बहुत सारी इस वर्गी औरतां सन जे सारी एंड यू नो रेवरेंड आई.डी. शहबाज नाल भी काफ़ी फीमेल मिशनरी ਸੀਗੀ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੋਕਸਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਂਡ ਆਲਦੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਰਾਬਰਟ ਡੀ ਕਲਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਵੀਅਰਡ ਐਂਡ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1900 1855 ਤੋਂ one of the first CMS missionary ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸ ਹੈਂਡਡ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਆਲ ਲੇਡੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੀਤਾ ਕੌਡਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਆਵੇ, ਮੈਰੀ ਏ ਰਾਈਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਆਵੇ, 3-4 ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1908 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਜਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਜ਼ਬੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 to 80% ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਗਾਈਏ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੈਂਡਰ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਪਬਲਿਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਂਡ ਜਲੰਧਰ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ 3 ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ।
ਤੇ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो महाराष्ट्र बम्बई वाले इलाके से लाहौर आए एंड उन्होंने अपना एक स्कूल कायम किया म्यूज़िक स्कूल गंधर्व विद्यालय एंड फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल उन्होंने लाहौर में शुरू किया क्योंकि उत्थे बहुत इंटरेस्ट सीगा एंड खासकर जो आर्य समाज जो हिंदू कम्युनिटीज़ थी वो चाहते सी कि साडी धीआं वो भी म्यूज़िक सीखण पर यही प्रॉब्लम है कि तुसी अपने जो सो कॉल्ड रिस्पैक्टेबल लोग होंदे ने जो साडी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली एक अपर कास्ट बेंस तो जुड़ जाते हैं वो अपनी धीआं नूं म्यूज़िक क्यों सिखाणगे किस तरीके से सिखाएंगे जदों मिरासी या तवाइफ में बुरा बोले कि म्यूजिक इन ग्रुप्स नाल कनैक्ट ना करो तो साडी बेटियां भी सीख सकती हैं तो एक एंटी तवाइफ एंटी नॉच गर्ल मूवमेंट सीगा वो उदा क्या असर होता है साथ ही जो मिडिल क्लास वुमेन है वो भी म्यूजिक भजन गा रही हैं सीख रही हैं ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਵੋਗੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਦੇ ਵਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡੀਟੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਔਰ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਕਿਸੇ शादी के कॉन्टेक्स्ट में और रब नू लेकर या परमात्मा परमेश्वर नू लेकर उन्होंने चेंज कर दिता क्योंकि ट्यून्स तो बड़ी पॉपुलर सी पर वो चाहते सी कि प्योर और एकदम चेस्ट किस्म के गाने औरतें सीखण ते गावन तो एक उस टाइप का एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होया सी तो उत्ते एक ग्रुप बेनिफिट किया जो मिडिल क्लास औरतें हैं पर एट अ कंडीशन कि वो सिर्फ रिलीजियस म्यूज़िक गाएंगे और जो एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी थी परफॉर्मिंग फीमेल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की उनको एक गंदे नज़रिए से कि इन्होंने सिर्फ जैसे हमने कहा कि ओनली प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश उनका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बिल्कुल गलत बात है उनका कंट्रीब्यूशन था तो वही इसमें हम देखते हैं ਓਕੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਔਰ ਜੀ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਆਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵਧਣ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਨਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਣਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ 47 ਤੱਕ ਵਧਣ जी जी so how you see that princely patronage ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 1849 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥਰ ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਈ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਕਈ ਜੰਮੂ ਗਏ ਕਈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੋ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ ਲਿਨੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਗੋਕੀ ਬਾਈ ਅਗੇਨ ਫੀਮੇਲ परफॉर्मर उन्होंने फिर उस्ताद अली बख्श और जर्नैल आलिया फत्तू जिन्हें कहते हैं उनको सिखाया तो ऐसे करके एक कड़ी बन जाती है जो लाहौर से कनेक्ट करती है और हम ये पूछ सकते हैं कि लाहौर घराना क्यों नहीं क्यों हाँ तो घराने क्योंकि वहाँ पे रियासत खत्म हो गई That's good question वैसे by the way बट पटियाला में भी लाहौर से कनेक्टेड कितने म्यूजिशियंस हैं और लाहौर तक बात जाती है तो पटियाला बिकम्स लाइक अ सिंबल फॉर ऑल ऑफ पंजाब और पटियाला में भी कपूरथला के भी म्यूजिशियंस आते हैं तो मतलब इस चैप्टर में मैंने दिखाया है कि पटियाला और कपूरथला के जो म्यूजिशियंस है वो पूरे बड़े सगीर में मूवमेंट करते बड़ौदा भी जानते हैं वेस्ट में और ऑफ कोर्स लाहौर जानते हैं तो वो मतलब और रिफॉर्म इस तरीके से कि जो प्रिंसेस सीगे वो रिफॉर्म भी करना चाहते सन मगर एक वो ट्रेडिशनल एक ओल्ड वर्ल्ड फ्यूडल पैटर्नेज भी सी तो जो मिडिल क्लास पैटर्नेज है उदो थोड़ी अलग हैगी ना जो प्रिंसली पैटर्नेज है दरबार थोड़ा एलीट
तो इस टाइम सब कुछ बदल रहा है, तो दोनों मिक्स होके फिर पार आ रहे हैं। ਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਨਰੈਸਟ ਸੀ ਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਫਿਲਮ ਫੋਕ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਊ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਿਸਰਚ ਫਰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਆ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕ ਆਫ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲਕਸ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਐਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ पर एट द सेम टाइम पेट्रनेज का सवाल आ जाता है क्योंकि फिर रियासतें खत्म हो रही हैं फिर रेडियो पाकिस्तान आ रहा है इंडिया भी ऑल इंडिया रेडियो पेट्रनेज देंदा म्यूजिशियंस नू आर्टिस्ट्स नू तो दोनों मुल्कों अलग अलग कहानी है तो पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस एक बहुत रिचेज है कल्चरल रिचेज बहुत सारी फैमिली सन जो बहुत वेल वर्स्ड इन म्यूजिक है ओवर जनरेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी पाकिस्तान की कल्चरल हेरिटेज इंडिया भी आए हिंदू सिख म्यूजिशियंस पंजाब तो पर पेट्रनेज थोड़ी काफ़ी सिख जमींदार भी होंगे सन जो म्यूजिशियंस को इंप्लॉय करते सन जैसे उस्ताद मोहम्मद हफीज़ खान तलवंडी वाले उन्होंने जो पेट्रन से सिख जमींदार से ओकरा उकाड़ा तो उत्थे फिर वो आ गए इतने इंडिया पार्टीशन ले तो एक बहुत म्यूजिशियंस भी कहते तुसी इंटरव्यूज़ वेखोगे बोलते सारे ऑडियंस चली गई जो रसिक सीगे तो एक वो लॉस होया पर आई थिंक आज के दौर जो सोशल मीडिया है इंटरनेट है वो थ्रू और ऑडियंस अलग किस्म की बन रही है ग्लोबल हो गई ना ग्लोबल हो गई सही सो जी बड़ी फैसिनेटिंग किताब है और राधा कपूरिया जी ने इन्हों बड़ी जिन्हों क्या जाए ना मेहनत और अलग जिन्हें तैयार किया एंड थोड़ा PhD जी डिसर्टेशन बिल्कुल तो इदू अगे भी कुछ लिख रहे हो कुछ कर रहे हो जी रिसर्च मैं या पढ़ा रहे पार्टीशन दे बाद उधर कर रही हूँ एक तो पार्टीशन दे बाद की होया और एक थोड़ा उधर 18वीं सदी 1700s अर्ली 1800s तो और भी मुल्तान बहावलपुर भी कहानियाँ मिलती फीमेल परफॉर्मेंस दी तो उन्होंने सो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ थोड़ा जा फीमेल भी बट कल्चरल Overall पार्टीशन दा ओवरऑल भी हाँ जी ठीक वंडरफुल जी और ज़ाहिर है कि इन्नी को नशीस से जिन्नी को गल ही हो सकती है और बड़ी कीमती किताब है बड़ी अहम किताब है खास तौर पर उन्होंने स्टूडेंट्स वास्ते जोड़े कि साढ़े साउथ एशियन जोड़े पंजाब तो ने पंजाब की म्यूजिक हिस्टरी में समझना चाहते हैं थ्रू कलोनीअल लेंस और राधा ने बड़ा अच्छा काम किया वे और साड़ी अज की मुलाकात रबों ही तय सी और विदाउट बगैर किसी कन्फर्मेशन के बगैर किसी प्री अरेंजमेंट के विदिन 10 आवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਵਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ और सारे खुदा की मेहरबानी किसी मिल सके हैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया डॉक्टर एरिक रेवरेंड डॉक्टर एरिक के यू नो आपसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका सारा जो रिसर्च है म्यूज़िक और पीस बिल्डिंग को लेके बहुत इंस्पायरिंग सो थैंक यू फॉर द हाँ जी थैंक यू वेरी मच ये जनाब इन्होंने जिवें मिशनरीਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵੀਰਾ ਪਠਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਫਰਮ ਇੰਟਰਫੇਥ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇਟ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਚੂਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਰਿਚ ਵਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਚਨੈਸ ਓਵਰ देयर ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ हाँ जी मैनू लगता है कि पंजाबी क्रिश्चियंस अपने कल्चर नू आगे कर रहे हैं सूफी पंजाबी मुस्लिम शब्द कीर्तन मैंने लगता है पंजाबी हिंदू सब तो पीछे हैं वो सिर्फ हिंदी चले गए थे जो पंजाबी हिंदू भजन है वो सारे खत्म हो रहे हैं मैंने लगता है तो वो एक हेरिटेज है वो भी थोड़ी ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਜੋ ਜਾਂ ਜੈਕ ਮੋਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਰਲ ਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਧਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਲਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।